حمل کے دوران ماں کے پیٹ میں پانی کی کمی، بچے کے گرد جو پانی ہوتا ہے اس میں کمی ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا، یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نیو ہے۔ تو اب بچہ جو ہوتا ہے وہ امیونائٹک فلوئڈ جھلیوں کے اندر پیک ہوتا ہے۔ اب شروع میں جیسے ہی ایک عورت کو حمل ہوتا ہے تو جو پانی بنتا ہے وہ پلیسنٹا سے بنتا ہے۔ سب سے پہلے آول بنتی ہے قدرتی طور پر، آول کے بعد جو پلیسنٹا آول اس میں سے پانی بنتا رہتا ہے اور یہ 16 ہفتوں تک یہی پانی ہوتا ہے۔ بچے کا پانی خاص لیول تک نا ایک بچے کی صحت کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا خاص لیول کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر پانی بڑھ جائے تو بھی خطرہ ہے، اگر کم ہو جائے تو بھی خطرہ ہے، دونوں کی طرف سے پریشانی والی بات ہے۔ اب 9 سے پانی کم نہیں ہونا چاہیے اور 22 mm سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ یہ کلر ڈاپلر سکین کے ذریعے سے کنفرم ہوتا ہے، اس کی میئرمنٹ کر کے بچے کی گرد جو پانی کی تھیلی ہے اس کے اندر کتنا پانی ہے، تو اس میئرمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر بچے کو پانی کی کمی ہوتی ہے تو ساتھ ہی بچے کی گروتھ بھی رک جاتی ہے، بچہ کو پوری خوراک نہیں مل پاتی جتنی بچے کو ضرورت ہوتی ہے، تو بچہ بڑھنا کم ہو جاتا ہے۔ اگر پانی پلیسنٹا سے آ رہا ہے مطلب کہ 16 ہفتوں سے پہلے تو پلیسنٹا جو آول ہوتی ہے وہ بچے کو تمام نیوٹرنٹس ماں سے لے کر، جو آول ہے ماں سے لے کر ساری بلڈ وغیرہ نیوٹرنٹس، کیلشیم، آئرن، ملٹی وٹامنس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو، وہ ماں کے بلڈ سے لے کر آول جو ہوتی ہے وہ بچے کو مہیا کرتی ہے۔ اس پانی میں بچہ سیو رہتا ہے۔ اب 16 ہفتوں کے بعد پانی گردوں سے پانی بننے لگ جاتا ہے۔ 16 ہفتوں سے پہلے آول سے بنتا ہے، 16 ہفتوں کے بعد گردوں اور آول دونوں سے بنتا ہے۔ وہ لائکر میں شامل ہو جائے، اسی پانی کو لائکر کہتے ہیں، وہ لائکر میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ اب پانی کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر شروع میں یعنی کہ پہلے ٹرائیمیسٹر میں پہلے 3 مہینوں میں پانی کم ہوا ہے تو یہ پلیسنٹا کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی کہ آول ہے وہ اس میں کوئی پرابلم ہے۔ فار ایگزامپل اگر ماں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، ہائی بی پی رہا ہے مسلسل اور آپ نے خیال نہیں کیا، بی پی زیادہ مسلسل ہونے کی وجہ سے آپ کو جو پلیسنٹا ہے آول ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ جب آول سکڑ جاتی ہے، پلیسنٹا سکڑ جاتا ہے تو اس سے پانی کم بننے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں کمی آ جاتی ہے اور بچے کی گروتھ بھی رک جاتی ہے۔ جو کہ پہلے بچے کی گروتھ ٹائم پہ ہو رہی تھی، فار ایگزامپل آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو 22 ہفتے آ رہے ہیں، مہینے بعد آپ نے کروایا تو 4 ہفتے اوپر جانے چاہیے تھے نا، تو 4 کے بجائے 2 ہفتے اوپر آئیں گے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے ایک چیز، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، تھوڑا عرصہ دیکھتے ہیں اور فوری اس کو بارشن کی طرف چلے جاتے ہیں، جی بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی تو بس فوری کریں۔ اب اگر تو 16 ہفتے کے بعد یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ پانی کی لیک کس وجہ سے ہو رہا ہے، پانی کم کس وجہ سے ہو رہا ہے، گروتھ کم کس وجہ سے ہوئی ہے۔ وجہ جاننے کے بعد بہت سارے پیشنٹ، یہاں پہ میں کلیئر کرتی جاؤں، بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ پانی کم ہونے کی وجہ سے بچہ صرف کمزور رہ جاتا ہے، بچہ ویسے پورے دن کا ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کی ہائٹ، اس کی ایج ان کی پوری ہوتی ہے لیکن اس کی ہائٹ اور جسامت پتلی پتلی سی ہوتی ہے، اور اس حساب سے بچہ بھی ذرا کمزور اور پتلا پتلا سا رہ جاتا ہے لیکن پیدا صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ قدرت کے نظام کو اینڈ تک دیکھا کریں، جب بچہ خود بخود IUD ہو جائے پیٹ میں پھر جا کے اس کو پیدا کروائیں، تو اگر زندہ بچہ پیٹ میں ہے، گروتھ کم ہوگی لیکن بچہ تو زندہ ہے نا، تب آپ کو اس کی ابارشن وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ 16 ہفتے سے پہلے ٹرائیمیسٹر کی۔ اب اگر سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں پانی کم ہوا ہے تو سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں پانی کم ہو رہا ہے تو یہ 16 ہفتوں کے بعد پانی کم ہو رہا ہے، بچے کی گروتھ وہاں پہ جا کے زیادہ متاثر ہوتی ہے، کم لیکن بچے کی حرکت بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ اب بچے کی گروتھ بھی کم ہو گئی ہے، پانی بھی کم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بی پی بھی ہائی ہو رہا ہے، تو اب جب 22 ہفتے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے تو یہ زیادہ پریشانی والی بات اس لیے ہے کیونکہ گروتھ، پلیسنٹا اور گردوں سب مسئلہ ہو رہا ہے۔
22 हफ्तों के बाद पानी कम हो तो गुर्दों और प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, दोनों में, इन दोनों में से एक में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहा है, मेन प्रॉब्लम तो ये होती है मुसलसल बीपी हाई रह गया और माँ ने गौर नहीं किया कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहा, लेकिन उनको बीपी हाई की जो सिम्टम्स थे, सर में दर्द वगैरह, चक्कर वगैरह हल्के-फुल्के फ़ील होते थे, लेकिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इसको डायग्नोस नहीं किया कि वजह क्या है। तो कुछ लोग कहते थे जी बीपी लो हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं जी बीपी लो, अरे बीपी हाई से भी चक्कर आते हैं, बीपी लो से भी चक्कर आते हैं। तो इसकी तशख़ीस करना तो बहुत ज़रूरी होती है ना। अब अगर और इसकी वजह पानी कम होने की वजह क्या है? अगर वाटर बैग लीक हो जाए तो इससे भी पानी कम हो जाता है। वाटर बैग लीक एक तो ऐसे होता है एकदम से बहुत सारा पानी, पूरा ट्राउज़र आपका गीला हो गया, पैंचे तक, पैर तक चला गया पानी, तो ये वाटर बैग पूरे का पूरा लीक हो गया। एक ये तरीका होता है, उसके में कोई हल नहीं होता। इस तरीके में आपको 8 घंटे के बाद दर्दें लग जाएँगी खुद ब खुद, क्योंकि वो पानी सारा लीक हो गया, जो पीछे से बना है वो भी एकदम से आउट होता जाएगा। तो फिर 8 घंटे के बाद आपको खुद ब खुद दर्दें लग जाएँगी। आप 1, 2, 4 हफ़्ते रह सकते हैं उस पे मेडिसिन के ज़रिए। अगर आपको 22 हफ़्ते आ रहे हैं तो आप 2-3 हफ़्ते करके आप थोड़ा सा ऊपर टाइम लेके जा सकते हैं, ताकि आपका बच्चा सही सलामत ज़िंदा बच जाए। या फिर आपका पानी वाटर बैग ऐसे लीक होता है कि वो हल्की-सी उसमें रप्चर हो जाता है, हल्का-सा, और कतरा, 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 कतरा पानी का निकलता रहता है। तो जिसको आम पेशेंट लिकोरिया का नाम देते हैं, लेकिन वो सेव है, वो ऐसे सेव है कि वो मेडिसिन के ज़रिए सेव है, ऊपर से और पानी बनता रहता है ना, तो वो वाटर, बाकी तो मसले नहीं है, बच्चे के गुर्दे भी ठीक है, प्लेसेंटा भी ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, तो उसको सिर्फ वाटर बैग लीक हो गया है आपका, तो वाटर बैग लीक हो गया तो ऊपर से पानी बन तो रहा है ना, तो वो मेडिसिन ज़रूरी होती है इन्फेक्शन के लिए, कि ये जो वाटर बैग लीक हो रहा है इससे माँ को इन्फेक्शन ना हो, माँ के ज़रिए से आगे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, तो मेडिसिन के ज़रिए ये भी सेव हो जाता है। अब इन्फेक्शन की वजह से भी वाटर बैग लीक हो सकता है। इन्फेक्शन का आप लोग ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, जो कि नहीं रखते। इन्फेक्शन किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, लेकिन थर्ड में ज़्यादा, अमूमन ज़्यादा थर्ड में होता है। तो थर्ड में ऐसा, जब लकोरिया, आप कहते हैं कि लकोरिया हो गया, उसमें से स्मेल आ रही है, इन्फेक्शन हो गया, साथ में माँ को बुखार हो गया, ख़ारिश हो रही है, पेशाब करते हुए जलन हो रही है, तो ये सारी निशानियाँ हैं उसकी इन्फेक्शन की। तो इसी वजह से वो वजाइना में इन्फेक्शन होता है, वजाइना के ज़रिए से फिर वो ऊपर यूट्रस में चला जाता है, यूट्रस के ज़रिए से वो बच्चे तक पहुंचता है, बच्चे की पानी की थैली को लीक कर देता है, उस वजह से भी होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी होती हैं फौरी तौर पर। जब पानी की थैली ही लीक होगी फिर तो उसका प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा ना सारे का सारा। अगर पहले आपको पता चल गया इन्फेक्शन, तो इसमें इन्फेक्शन की पहचान, स्मेल बहुत आती है, खुद को खुद से स्मेल आने लगती है, तो ये मेन चीज़ है। अब इन्फेक्शन के ज़रिए भी बच्चे की टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। पानी कम होने की रीज़न यही होती है कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ रुक गई, कोई ना कोई मसला हो गया। तो इसको 4-5 हफ़्ते हम मेडिसिन के ज़रिए से मज़ीद लेके जा सकते हैं। अगर 8वें महीने में कम हुआ है तो आप 9वें महीने तक इसको लेके जा सकते हैं। तो अगर 7वें में हुआ तो फिर भी आप 9वें के करीब-करीब पहुँच सकते हैं, अगर आप कोशिश करें, बेड रेस्ट करें, डॉक्टर से मशवरा लेके मेडिसिन खाएँ टाइम पे। इसको पानी, मज़ीद पानी बनाने वाली ड्रिप्स वग़ैरह लगाते होते हैं डॉक्टर, अगर आप वो लगवाएँ तो ये। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि समझ आई होगी कि मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ आई भी है या नहीं आई ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।